वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, धर्म इसलिए रचे गए सन कि ये जीव पशु तो इंसान, इंसान तो देवता अते देवते तो गुरमुख बन सके। सो अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच गुरमुख जीवन जीवन दा तरीका दर्शाया गया है। इस तो इलावा ये भी दस्या गया है कि गुरबाणी सानू की कह रही है अते असी कर की रहे हाँ। बाबा देखे ध्यान तर जलती सब पृथ्वी दिस आई, बाजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई। सृष्टि दी पुकार सुन के अकाल पुरख ने धन गुरु नानक दे रूप विच अपने आप नू प्रगट किया। इस जलदे बलदे संसार अंदर इलाही राग द्वारा रब्बी बाणी गा के मेहर अते ठंड दा मींह वरसाया अते तपदी सड़दी सृष्टि नू शीतलता बख्शी। ये गुरु बाबे दी मिठी मेहर अते महान इलाही करामात सी जो संसार अंदर उल्टी गंगा वगा धरती दी तपश नू ठारिया अते सुके सड़े हिरदियां नू शीतल अते प्रफुल्लित कीता। गुरु बाबे पासों केड़ी करामात सी जिस राही कलयुग अंदर सतयुग दा वरतारा होया। ये श्री गुरु गरीब निवाज राही उचारी धुर की बाणी सी जिसने राक्षसां नू देवतियां अते चोरां ते ठग्गां नू साधुआं विच बदल के रख दिता। संसारी जीव कर्मबद्ध है। आत्मक अनुभवी ज्ञान ना होने करके सारे जीव बगैर किसी सही दैवी सेध दे अन्ने वाह माया दे बिखम सागर अंदर गोते खा रहे हैं। सृष्टि झूठे तंदियां विच पलच पलच के अमोलक जीवन बर्बाद करी जा रही है अते इस भाव सागर अंदर किज ना बुझे किज ना सुझे वाला दुखी जीवन बतीत कर रही है। गुरु बाबे ने संसार दी इस तरस योग अदोक्ति दी सही तस्वीर यूं खिंची है। खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने, अंधे का नाव पारखू कली काल विडाणे। सूते को जागत कहे जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता। आवत को जाता कहे जाते को आया, पर की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे ऐसा कल में डीठा। चेरी की सेवा करे माया, ठाकुर नहीं दीसे पोखर नीर विरोली है माखन नहीं रीसे। काच बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत, साजन त्याग खरे होमन कौरा अनहोमन मीठा, बिखिया में लपटाए जरे। असी इस मायकी संसार में जन्म लिया है, इसलिए इसदी पा इसदी रंगत तो बचना असंभव है। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। इस पंक्ति अनुसार संकेत मिलता है कि माता दे उदर विच जीव अंदर कोई जीवन रों चल रही सी। उसी निरंकारी देश दी लगन यानी इलाही लिव, परंतु जन्म लैंदे सारी वो जीवन रों बदल गई अते मायकी मंडल विच प्रवेश करदियां ही साडे ते माया ने असर पाउणा शुरू कर दिता। जद जीव नू माया दी पा या माया दी प्योन या चढ़ जाती है तो उस विच मायकी मंडल दे सारे अवगुण अपने आप प्रवेश हो जाते हैं ते ज्यों ज्यों अवगुणा विच गलतान होंदा है त्यों त्यों ये माया दी रंगत गाड़ी होंदी जाती है ते वो अपने असले अथवा आत्म मंडल नू भुलदा अते उस तो बेमुख होंदा जांदा है। इस तरह जीव माया विच खचत होंदा जांदा है। इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे। साडा हुण दा मायकी जीवन वेग जिधर असी जा रहे हाँ सानू दुखां दे असगाह समुंदर वल ले जा रहा है अते असी दुखां दे सागर विच अन्ने वाह रुड़े जा रहे हाँ। गुरु बाबे ने संसार दी ऐसी तरसयोग अधोगति नू अनुभव करके संसार नू गुरबाणी द्वारा सही आत्मक सेध दिती। केड़ी सेध? मिल साध संगत भज केवल नाम, आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड पाग, भौजल बिखम असगा गुर शब्दी पार पाए। उपरोक्त विचारां नू चंगी तरह समझ के अपने जीवन दा रुख मोड़े बिना असी कदाचित दुखां तो बच नहीं सकांगे अते ना ही कदे सदीवी सुख दी प्राप्ति हो सकेगी।
ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ। ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰ ਜਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਮਨ ਹਰਸਿਉਂ ਲਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ, ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖਿਓ ਬਿਸਰਾਮ। ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੁਜਨ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ, ਉਲਟ ਭਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहो कबीर सुख सहज समाओ, आप न डरो न अवर डराओ। सो सत्संग विच दम बदम गुर शब्द दी अतुट कमाई द्वारा जीव दा सुभाव ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤਸੰਗਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਮ ਬਦਮ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸੱਚਿਤ ਆਨੰਦ ਯਾਨੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠੰਡ ਹੀ ਠੰਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਦੀਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਉਮਾਹ, ਕਿਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕ ਰਹਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੋਮ ਰੋਮ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਖਿੜਿਆ ਖਿੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾ ਪਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਕੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦੇਸਰੋ ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਗਿਆ, ਸਹਿਜ ਸੈਨ ਅਰ ਸੁਖਮਨ ਨਾਰੀ, ਊਦ ਕਮਲ ਬਿਕਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਚਰਜ ਪਿਆ। ਜੈ ਠਾकुर को सुनत अगाध बोध, सो हृदय गुरदया, जोए दूत मोहे बहुत संतावत, ते भयानक पया, करें बेनती राख ठाकुर ते, हम तेरी शरणया। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ, ਜਗ ਪੰਡਤ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜੈ ਗੁਣੇ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਔਗਣ ਚਲੀਏ। ਕੋੜਾ ਅਤੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ।
निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। बुरा करन वाले बहुत, पर बुरे नाल भला करन वाला कोई विरला। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। लोकां नाल रोसे गिले करन वाले सारे, पर रोस ना काहू संग करो, आपन आप विचार वाला कोई विरला। ईरखा द्वैत दिया गंडा बनन वाले सारे, पर का बुरा न राखो चीत वाला कोई विरला। डंडी मारन वाले बहुत, धोखा करन वाले, पर पूरा तोलन वाला कोई विरला। डंग टपाऊ सारे, पर फर्ज या ड्यूटी निभाउन वाला कोई विरला। अग लावण वाले सारे, पर बुझाउण वाला कोई विरला। दिल दे शीशे नू तोड़न वाले सारे, ते जोड़न वाला कोई विरला। हियाऊ न कहीं ठाए, माणक सब अमोल वे। खिड़े होए हिरदे नू मुरझाउण वाले सारे, पर मुरझाया नू खिड़ाउण वाला कोई विरला। गल की हर पासे ठगी ठोरी, वड्डी खोरी, कम दी चोरी, टाल मटोल, लारेबाजी, दगा फरेब दा बोल बाला ते वर्त वर्तारा है। वो केड़ा अवगुण है जो साडे विच नहीं है। मन बच कर्मा करके रात दिन कूड़ फिरे प्रधान वे लालो वाला जीवन बतीत कर रहे हैं। समाजिक हालत तो नरक तो भी भैड़ी हो चुकी है। गुरु बाबे ने सानू सच्चे सौदे करने सिखाए, 13 तोलना दसिया, हथों दे के भला मनावना सिखाया, अणहोंदा आप वंडावण दी जाच दसी। गुरु साहिबान ने जुल्म रोकण दी खातर बलिदान दे के सानू ये सिखाया कि असली जीवन ता लोकाई खातर जीवना अते लोकाई खातर मरना ही है। ध्यान देना जी, गुरु महाराज ने बलिदान क्यों दिते? सानू ये सिखाउण वास्ते कि असली जीवन लोकाई दी खातर जीना है अते लोकाई खातर मरना। पर असी गुरु बाबे दे दरसाए होए गाड़ी रातों खुंजे जा रहे हैं। आओ गुरु बाबे दी बाणी नू विचारदे होए अपने जीवन नू पलटा देइए अते सच्ची सुच्ची सेध विच तुरीए। ऐसी उल्टी खेल साध संगत विच विचरदियां होयां गुरु दी शब्द दी कमाई द्वारा हर रस विच रते जाण नाली प्राप्त हुंदी है। ऐसो हर रस बरन ना साकों, गुर पूरे मेरी उल्ट तरी। साडी मत केवल उस वेले बदलनी शुरू होंदी है जद असी अपने मन दा रुख संसार वालों मोड़ के गुरु वल करदे हां, तदों तब्दीली शुरू होंदी है। ते ज्यों-ज्यों साडे मन दा रुख गुरु वल मुड़दा जांदा है, त्यों-त्यों साडे विच गुरु वाले गुण प्रवेश होंदे जांदे हन। ये निशानी है कि असी गुरु वल तुर पए हां, कि गुरु वाले सारे गुण साडे विच आंदे जाणगे अपने आप। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिगार, पर साड़ी हालत तरसयोग है। परम दी अज्ञानता कारण सानू गुरु नाल अंग संग होंदा होया भी अनुभव नहीं होंदा अते असी अन्ने वार सातल वल रुड़े जा रहे हां। ऐसे काहे भूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे। काच बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संघेत साजन त्याग खरे। होमन कोरा अनहोमन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंधकूप में पर्यो प्राणी, परम गुबार मुंह बंद परे। कौ नानक प्रभ होत दे आरा, गुर पेटे काडे बां फरे। अकाल पुरख दे चरण कमल दी मोह छड़ के मनुख छाया रूप माया नू विहाजन विच जुटिया, रात दिन पैसा पैसा कूकरिया है। हाँ जी, परमात्मा दे चरण कमल दी मौज नू छड़ के मनुख छाया रूप नू माया नू विहाजन विच जुटिया, रात दिन पैसा पैसा कूकरिया है। काम क्रोध आदि जो इसदे वैरी हन, उन्हां नाल प्यार अते सत संतोख दया सेवा भाव ते आपा वारना आदि दैवी गुण जो इसदे सज्जण हन, उन्हां वालों मुख मोड़ी बैठा है। ये जग मिठा अगला किन डिठा अंसार, सदा सहाई परमेश्वर नू छड़ के छिन पंगर इस 2 दिन दे जीवन नू मिठा जान वे रूपी माया विच लिपटिया होया वाहिगुरू तो बेमुख हो रहा है। भरम दे गुबार अते मोह दे बंधना कारण अन्ने खूह विच गोते खा रहा है। पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मुंह। सतगुरु जी इस बिखम असगा भवसागर तो बचण दा राह साध संगत दा आसरा ही दसदे हन। साध संगत विच हुंदा की है?
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਰੇ ਮਨ ਓਟ ਲਿਓ ਹਰਨਾਮਾ, ਜੀ ਰੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਨੋ ਤਿਨ ਮੈਂ ਪਾਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ। ਸੋ ਜਦ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਥਵਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਕਹਿ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਜਦ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੁਕਰ ਪਾਏ, ਤਿਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਤਿਸਿਓ ਬੇਮੁਖ ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮੈ ਬੋਜੂਨਾ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਰੀਤ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸਗਲ ਵਿਪਰੀਤ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਮਨ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਸੋਈ ਠਾਕਰ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰਿਆ। ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ त्यागे रतन, छोड़ जाए ताहू का जतन। सो संचय, हाँ जी सो संचय जो होछी बात, माया मोया टेढ़ो जात। अपागे तै लाज नाही, सुख सागर पूरन परमेश्वर, हर न चेत्यो मन माही। अमृत कौड़ा बिख्या मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। कूड़ कपट अंकार रिजाना, नाम सुनत जन बिछू डसाना। माया कारण सद ही चूर है, मनमुख कबे न उस्तत करे। निरपव निरंकार दातार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। साकत मुठै दुर्मति, हर रस ना जानन। जिनी अमृत परम लुटाया, बिकस्यों रचे रचन। दुष्टां सेती पिरहड़ी, जन स्यों वाद करन। सो साडे कमजोर ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਨ ਉਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਅਵਸ਼ ਅਥਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖ ਅਥਵਾ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਮਨ ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟ न पिटिए। कबीर मारो मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। ओ चूले ओ चीरिय, साकत संग न हेर। कबीर साकत संग न कीजिए, दूरों जाइए पाग। बासन कारो परसिए, तव किछ लागे दाग। इस उल्टी खेल ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਉਦਾਸ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਲਟੀ ਰੇ ਮਨ ਉਲਟੀ ਰੇ, ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਲੁੱਡ ਲੁੱਡ ਦਰਗਹਿ ਵੰਜਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕ ਸਕਣ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਨ ਉਲਟੋ ਮਰੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਹੈ, ਮਨੁਆ ਉਲਟ ਸੁਨ ਮੈਂ ਗਹਿ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚਲ ਕੇ, ਉਲਟੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਂ ਸਾਕਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਦੇਵੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮਾਇਕੀ ਰੰਗਤ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਉਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ।
ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨਹੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਗਈ ਗਿਲਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤੋ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਮਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗੋ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ, ਪਿਆਰ, ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਖਿਮਾ, ਸੇਵਾ ਭਾਵ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਦਿ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਭਰਮ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਸ਼ੱਕ, ਡਰ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਕੁਲਝਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਅਥਵਾ ਖਿਆਲ, ਚਿਤਵਨੀ, ਨਿਸ਼ਚਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧ, ਰੁਚੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਸੁਭਾਅ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਆਤਮਿਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਇਲਾਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਉਣ ਚਾੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਧਰਮ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਸੁਨੀਏ ਸੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਅੰਤੇ ਟੂਟੀਐ ਰਿਖਤੇ ਛੂਟੀਐ, ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਕੂਟੀਐ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਉਲਟੀਐ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਲੇਹੋ ਮਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੋ ਪਰਮ ਗਤੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਕੋ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਂਬੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਥਾਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਜੀਵ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਦੇ ਭਾਂਬੜ, ਇਸ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੇਕ, ਇਸ ਬਿਖਮ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਡੋਬੂ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਦੇ ਡੰਗ, ਮਾਇਆ ਠਗੋਰੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਭੜਥੂ, ਇਹ ਨਰਕ ਘੋਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਅਥਵਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਭੂਖ ਲਗਾਈ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸੇ ਜੀਓ। ਹਮ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਭਾਲ ਪਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰਮੁਖੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੂੰਹ ਅਨਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਵਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਬਾਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਚਮ ਉੱਚੇ ਸੂਚਮ ਸੂਚੇ ਸੁਖਦਾਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਨ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈਂ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। गुरबाणी दे उपदेशां दे उल्ट साड़ी जीवन रोण नूं स्पष्ट करन लई हेठां ब्यौरा दिता जांदा है। हाँ जी, या तो असीं अनजाणे ही गुरबाणी दे उल्ट चल रहे हैं या जान बुझ के वेसले हाँ। आओ देखिए गुरबाणी की कह रही है, असीं कर की रहे हाँ। गुरबाणी कहंदी है, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। पर साडा मन माया विच लग्या होया है ते परमारथ नाल ठाठा बागा करदे हां। गुरबाणी दा उपदेश है, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। पर असी दिन रात अवर काज विच ही गलतान रहंदे हां ते साथ संगत करन दी साडे कोल फुरसत ही नहीं, ना ही लोड़ पासदी है। गुरबाणी दा उपदेश है, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। पर साडा कम की है, भले नाल बुरा करना ते गुस्से विच दिन रात सड़ बल के कोयले बने हुए हाँ। गुरबाणी दा उपदेश है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आए। सारियां नाल, पर सानू तां सारे ही बेगाने अते वैरी तां लगदे हन, किसे नाल भी नहीं बनदी। गुरबाणी दा उपदेश है, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। पर असी अपनी सियानप घोटण विच ही वडियाई अते फखर समझदे हां ते सिमरन दी सानू लोड़ ही नहीं पासदी। गुरबाणी दा उपदेश है, नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। पर सानू नाम दी सोझी ही नहीं अते कूड़ियां गल्लां विच ही गलतान रहंदे हां, एवें फालतू दी गल्लां। गुरबाणी दा उपदेश है, देख के अनडिठ करना। असी की करते हाँ, मसाले ला ला के चर्चा करते हैं ते स्वाद लेंदे हाँ। गुरबाणी दा उपदेश है, सुन के अणसुणिया करना। असी सुन के उसनू घोट के अंदरों अंदरों कुड़दे अते सड़दे हाँ। गुरबाणी दा उपदेश है, रोस ना काहू संग करो। पर साडा काम की है, निक्की निक्की गल ते रोस करना, ईरखा द्वैत करना अते वैर विरोध वधावना। गुरबाणी दा उपदेश है, निंदा भले किसे की नाई, किसे दी भी, पर असी निंदा करके रस माणदे हां। गुरबाणी दा उपदेश है, हाथों दे के भला मनावे, पर असी दे के खुश नहीं होंदे, लै के खुश होंदे। सृष्टि दे आरंभ तो ही अनेकां गुरु अवतार संत भगत इस उल्टी आत्मक खेल दा उपदेश करदे आए हैं। गुरबाणी भी ये सच्चा सुच्चा आत्मक उपदेश दृढ़ कराउंदी है। पर इस महत्वपूर्ण गुरु उपदेश नूं असी पढ़ लैंदे हां, सुन भी लैंदे हां, गा भी लैंदे हां, लिख भी लैंदे हां, कथा वार्ता भी करदे हां, इन्हां उपदेशां दियां फिलासफियां भी कोड़दे हां, वाद विवाद भी करदे हां। पर इन्हां उपदेशां नूं कमाउंदे नहीं। इन्हां उपदेशां दी उपर दे लंघ जांदे हां या फोके दिमागी विचारां दे रोल कचोले विच इन्हां उपदेशां नूं एवें ही गवा छड्डदे हां, जिस कारण इन्हां दे अंतरीव अनुभवी आत्मक तत्व विचार तो अनजान होके वांझे रहंदे हैं। सो अज्ञानता दी वजह नाल आम जनता तां माइकी मंडल विच पलच पलच के घोर नरक भोग ही रही है। पर अफसोस दी गल तां इह है कि अखोती धार्मिक आगुआं ने भी गुरबाणी दे इन्हां उच्चम उच्चे सूचम सूचे उपदेशां नूं कथनी बदनी अते फोके ज्ञान अते सुक्की फिलासफी ताईं सीमित कीता होया है। कमांदा कोई भी नहीं। पड़वाद वखाणे, सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला। पड़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी। कथनी बदनी करता फिरे, हुक्मे मूल न बूझई, अंधा कच ने कच। पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार। कथनी कै परम न जाई, सब कथ कथ रही लोकाई। गुरबाणी विच अनेकां वारी साकत लफज आया है। जिस तरह पहले दसिया जा चुका है कि साकत वो है जो परमात्मा दी होंद नूं नहीं मनदा, या भुलिया होया है, या ओपरे मन नाल ही साखी परदा है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਤਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਦਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ। ਸਾਕਤ ਨਰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕਹੀਐ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੀ ਜੈ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਤ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਜਾਂ ਹਉਤਾਰੀ ਸਾਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਸਾਕਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੋਰਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਖਾਲਿਫ ਉਲਟ ਤੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਰੋੜ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਠੱਲ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਕਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਬਦਲ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਕਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਲਟਿਆ ਹਰ ਰਾਤੀ ਸਾਚ ਸਿਗਾ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ 132 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਲੇਖ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 67 ਨੰਬਰ ਲੇਖ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸਿਉਂ ਕਰ ਉਲਟੀ ਰੇ। ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪ ਜੀ ਲੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।